لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ورأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم عليما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتكون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا آكسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون wakaf lam enggak? Enggak ada wakaf. Berarti wasam buang. Ulang ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhum qaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala
ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناه عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ayat tentang mau di akhirat itu Bu, kalau mau beli pas jalan neraka, pas jalan neraka, jalan azab neraka dicarian ya Allah, di bakal jadi tanah, bakal jadi urang nenek, gitu. Bakal jadi tanah sih gitu. Dia kan lulus karena jauh dari Al-Quran, dari ibadah. Karena semasa duit jangkang, jangan. Tuh Bu, pas dia kira pernah masak dicarian ke Tuhan. Dia warna asli naraku ke kironya. Mencari sarugo cikunang, tapi mencari kitab amal tanggung balik tidak gitu. Dosa yo, antara kayak iyo ada naraku indah pasti duit. Pas saya kira pernah macam nampak muka betul naraku bung kalaga. Andai bakal jadi tanah sudah di bumi. Penyesalan berarti ya. Penyesalan yang puncak tertingginya tuh. Nanti mana di. Bisa. Iya Bu. Penyesalan. Katanya kehidupan di surga itu tetap ada gadis-gadis montok itu memang gadis-gadis montok kan memang bidadari khusus Allah ciptakan. Iya khusus Allah ciptakan memang gadis montok kok kamu untuk hiburan kesenangan untuk keindahan semua yang Ibu sabui tadi surga kadonya yo kesenangan keindahan hiburan untuk orang di surga dan untuk para perempuan juga ada. Ada laki-lakinya. Iya. Ibu-ibu nanti di surga itu menjadi salsabila, ratu para bidadari. Bidadari itu hanya hiasan surga. Ratunya nanti wanita-wanita yang hidup di dunia solehah, beriman kepada Allah, kemudian masuk surga. Beliaulah ratunya. Nah, ibu-ibu itu. Jadi ibu nanti kalau masuk surga derajat ibu lebih dari bidadari. Bidadari itu ini memang serba malaikat, memang diciptakan Allah, memang terciptanya itu tanpa diuji gitu. Emang diciptakan untuk sargo khusus. Kalau ibu diciptakan Allah diuji nih keimanannya. Dan punya ujiannya. Makanya nanti ibu di sargo, ibu menjadi ratu para bidadari. Ada ya baca hari Jumat bersama salsabila. Ayo baca tuh. Ibu lah ratunya nanti. Dan ada pula lelaki-lelaki, pria-pria muda. Beda dia kembali sama istri yang emang soleh. Itu sekarang aja di surga itu bisa itu Pak, gitu. Pesanang-sanang. Beda istri yang soleh, suami yang soleh. Istri yang soleh dan istri yang solihah. Kembali bergabung. Nah itu pertemukan kalau di surga nanti oleh Allah ya. Menjadi raja dan ratu di surga. Istri soleh suami. Jadi nanti gadis-gadis monto anak-anak bujang tuh dayang-dayang dari ibu ya Pak. Yang akan melayani tidak pernah kalau ini pipilat ini tidak ada tuh. Amin. Tidak bisa gigi ibu cukup balik apa ibu 17 tahun umur dulu. Sadualahnya ratu umur dulu. Umur perawan. Kalau suami tidak soleh, istri solehah itu Pak nanti itu. Tak ketemu dia. Ketika di dunia yang istri solihah itu lain mainan, kewajibannya lain, tapi suamiku bangkang juga. Yang kewajiban suami istri apa ya? Yang bertanggung jawabnya suami. Asia. Iya, Asia istri Firaun. Dari pangan tuh laki itu. Ada yang laki urusannya aja, yang istri nanti urusannya lo ya Allah yang penting ketika di hidupnya lagi mainnya. Asia tuh lagi mainnya Firaunnya. Tapi Firaun memang jangkang.
Itu juga. Jangkang itu tak mati. Tapi jangkang lah. Pencak mati salah ya. Ada jangkang lah dah. Kena sumpahan namanya Pak gitu. Ada jangkang. Tak jangkang dari itu bahasa. Yang jangkang itu tak kalapu. Tuh. Baik itu jo ibu jo anak-anak atau ibu jo keluarga. Alunnya sholat lebih, alun namuahnya lain gitu. Tapi ibu lah mainan. Bahkan ibu lah mencontoh setiap hari ibu. Nanti lakuang lewat nampak dia di mumpungnya gitu kan. Tapi emang alun apa artinya itu lain gitu. Jadi pasal. Ya, jadi Kalau Nabi itu menyuruh emang waktu kita itu umur 10 tahun tuh yo dari kita itu lah dilacui gitu ibu ya. Ini dilacui mana? Tangan anak. Gini kok lacui itu tuh hanya isyarat bu. Lacui mukasinya tuh bukan yang kayak kalau anak-anak iyalah gitu. Kalau yang kadang ini bukan dilacui juga gawasi enggak gitu kan. Ya lacui cuma Banyak cara untuk berdakwah. Banyak cara untuk mainan. Banyak cara untuk menyampaikan. Kalau nyala gadang, Di sini sih boleh kan? di Sindia tuh Lari. kalau momennya tape nabah gitu kan. Kan anak ini Sindia tuh pada berang. Berak di mana ya? sindir itu lari. Main aja lah. Sabananya nyala tahu. Iya. Itu masalah. Cuma mungkin memang alun di daerah itu lain gitu. Iya. Di sindirnya lari. Diajak aja gitu. Ya diajak sih. Sholat Salat mana? Ingat sih, kalau salat nah. Yo mak, telat. Tuh. Lama-lama beko nyo akan paham, nyo akan tersentuh hatinya bukan. Kalau dia sudah biasa dari kecil sholat, Iya. nanti insya Allah dia sholat. Ayo. Yang tua, Muncul sudah bu. Bila ada momennya. penting dasarnya. Sampai apa? Ibu, mama. Ya. Iya. Setelah mama nggak ada nanti cia pesan mamanya. Di sini dulu Itu lah. tuh. Secara halus ibu masuk. Berang-berang ini. Enggak masuk lu. Kalau ada, Diberangi macam leleng. awal cari ya. Iya. Hal yang elok, tujuan yang elok disampaikan dengan cara yang tidak elok, jadinya tidak elok. Nah, hal yang batua, hal yang rancak, tapi caranya tidak rancak. Sama jadinya. Tidak rancak jadinya. Tapi Jadi itu tuh momennya tuh ada gitu. Sama kayak anak umur apa? Dilacui itu bu? 7 Umur? tahun. Anak umur lah 7 tahun lah gitu ya. Anak lah iya, pokoknya lah tunggu akanya gitu. Laci itu tuh hanya isyarat tuh. Laci itu hanya isyarat, bukan laci yang ibu Sebenar-benar laci. berak. Kalau nyonya bisa diajak, nggak perlu dibaca. Dan itu Ubi nanti kalau punya anak, kayak nyok, anu kan alun balik kan? Nyok kan alun Dulu baru punya. Inyo kan alun balik gitu. Umur 7 tahun. Kan alun balik. Aminkan lah. Awak di situ Nabi itu menganjurkan umur 7 tahun lah cuy, nya alun balik lah. Alun wajib begini lah itu. Awak mainnya malah cuy itu mukasinya tuh mulai Mengajar ya, mulai sama ya. membawa serupu sebuah misalnya wak jagoan nyobarik mana matunya tuh nampak jadi pasal tuh kan wajib lah tuh. Ya. Tapi kalau inyo yang namuah nek Ozil ikut nek tuh boleh atau jangan Ozil mau salat saya ke masjid keceknya misalnya barek dan jago jadi pasal tuh kalau ibu pasal trauma aja bukan masuk ketek tuh. Saya kecilnya dia mau pergi ke masjid sama nenek subuh. Tapi anak-anak itu dasarnya dari kecil dia ada pengajian. Tanamkan rasulnya Pasti dia dapat. Sambil main. Sama kayak awak. Tapi tamu rotal di sampingnya. Enggak pernah lu surahnya apa sudah itu doang. Mau putar di sampingnya tuh. Anak menyimpan lu, main. Iya benar-benar. Dia menyimpan tuh. Secara lu ibu mana namanya? Tuh. Jadi anakku belajar sambil main. Ya, Sambil main mungkin kalau di awal main, kalau ada anakku main itu belajarnya tuh. Inyo ngelompe itu tuh pelajaran nanya tuh. Inyo mengajak Asia tuh pelajaran stimulus nanya tuh. Awak yang mengajak Asia aja apa? Dia anakku mengajak Asia tuh pelajaran itu. Maja sudah pendek. Jadi yang lebih kayak gitu ngajaran anak. Iya,
sabar harus ekstra. Awak yang mengikuti moodnya, tolong tuh cik itu Bu. Jangan ibu paso anak tuh menjadi seperti yang ibu Nio. Nah, yang saat itu sedang ini unik-uniknya tuh. Biar disampaikannya dulu. Allah keluar, aku isi utak, isi muncuang itu bukan tuh. Allah niangnya belajar kita lagi. Namanya itu. Kalau indah Pak, sedang belajar tuh unik-uniknya lu sampai lah. Aduh saya karena ini mencari perhatian Pak. Nah itu tuh anak. Harus sabar. Nah itu anak cucu. Teorinya udah mantap nggak, prakteknya lagi? Biasa dia ibu kalau soal teori gitu kan. Bu. Ada tanda Lam alif. Lam alif itu kan kita kan nggak boleh berhenti tanda Iya. wakaf itu kan kita nggak boleh berhenti. Iya. Tapi katanya ibu tak tahu aja loh. Kalau sekiranya ada tanda hati di bawahnya itu boleh berhenti kan? Boleh berhenti, boleh terus. Boleh terus. Saya tak paham begitu. Alif. Tadi ada Kan ada kunci lagi. Iya, ada Serupa waladolin. berapa ini? Contohnya waladolin itu berarti di bawah tempat. Dia berarti. Kalau saya lihat gitu kan. Enggak, yang tadi ada lewat cik. Iya, Iya, berarti. berarti juga gitu ya. Iya, enggak maksudnya berhenti kat situ tadi. Enggak Nah tadi nak berhenti dah. Pas mengaji bersama tadi, Pak. Pas mengaji bersama Pak, Iya, ada apa? cik. Tadi nak berhenti. Ada cik. Ada cik lima tadi tu. Ambo ingat mana tadi tu. Nak berhenti. Enggak. Ustaz berhenti. Dalam yang Enggak kedua. tahu yang lain nak berhenti dia kan. Oh gitu, di lam yakunil rasanya nak. Enggak. Di- Sebelum itu. Tadi tu. Pokoknya Di apa namanya nih di Anapa? Enggak, belum sebelumnya. Lam yakunil lagi. Iqra bismi rabb. Di mana tuh? Di Lam yakunil lagi baru terakhir. kan ada yang lam alif aja tanda wakaf itu kan ada Iya, yang iya. lam alif aja. Iya, iya. Bisa jalan, bisa Ada terus. tanda hati yang bulat di bawah Nah, itu ya. Tapi sering tuh kita memang berhenti di situ gitu ya. Sering kayak imam juga sering berhenti di situ gitu. Jadi katanya yang ada hati gitu. Tapi aku nggak tahu dia referensinya. Iya. Biar nanti Ubi kulik balik Ibu. Ubi Iya. kalau ndak yakin kan hanya menyampaikan. Nah, itu. Biar Ubi kulik balik, Ubi buka buku-buku balik. Yang Ubi pahami sampai kini baru lam alif itu Iya. apapun bentuknya kecuali di akhir ayat Boleh berhenti. itu dilarang berhenti gitu. Tapi yang tanda hati ya. Ditambah dengan tanda hati itu. Iya. Nah ibu dengar-dengar dari video Pak Arad. Iya. Biar nanti Ubi pastian dulu Ibu. Bil haq Ubi- wa tawassaw bis sabri. Bicari dulu sumbernya yang mengantarkan ke yakin baru disampaikan ke Ibu nih. Oke. Oke Ibu, Cik Lai tabarak. Awal juz 29. Langsung ni. Al-muluk. Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما
kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakfuruna rabbahum bi ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir bisadaqallahul azim. Lo cik tadi tu. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Kan? Itu mungkin ada ubi karena kalau hafalan ubi dari yang sebelum ubi tahu kan udah terbiasa. Iya. Berarti di situ gitu. Dulu tuh nggak tahu tuh kalau lam alif itu nggak boleh berhenti gitu. Terbiasa sampai gini terbiasa. Udah perhatian gitu kan. Pas membaca murid tadi itu tak bawa aja terbiasa tuh gitu. Kiranya pekerjaan nanti rum fakol benar harus sama tarwi. Ibu ya. Buat tarwi itu bu cek itu. Taruh tadi itu di ila la mulai batua. Wal asri la mulai batua. Karena tadi di mana Fazal surah yang Fazal sampai tadi. Iya ada tadi. Iya nanti buat tarwi itu. Kalau bina salah lam yakunil tadi dia. Kamu kan mengganggu buat Malaysia mau berkonsultasi pola. Iya. Itu tuh salah waktu kita. Harusnya pas salah tuh langsung lam gitu. Langsung merituan gitu. Sebentar kuat ada berhenti tapi tidak ingat nombor dia cuba tadi. Iya. Udah terasuju tadi itu Pak ada cie gitu ya. Berhenti tapi tidak ada tanda berhenti. Tidak ada tanda berhenti Ada yo. berhenti biar nyambung Malaysia. Sudah an-naba kan. Tidak sebentar kok. Iya. Iya nampak aku sudah berhenti. Di Siko itu kalau misalnya wak berarti kan berarti suara wak. Kalau sekiranya misalnya arti maksudnya sampai sambung tadi. Tidak ada. Boleh disambung. Tidak ada. Ada wa gitu biasanya sambungnya Tidak ada. Itu tuh pun tapi tetap ya belajar ulang belakang. Iya. Tanda-tanda berhenti itu sebenarnya tidak ada ya sejak zaman Nabi. Tanda berhenti itu hanya dari ulama yang makin kode di situ supaya awak tidak salah. Jadi itu ijtihad. Ijtihad itu boleh diikuti, boleh tidak. Kalau ijtihad itu batua dari ulama itu di akhirat nggak dapat pahala. Kalau salah, itu ijtihad tuh. Kalau salah bukannya tidak boleh kalau ijtihad itu. Enggak. Kalau beliau betul dapat pahala dua. Kalau salah dapat pahala satu. Iya. Dapat Enggak pahala berdosa satu dong. karena ijtihad kan. Pahala cie bu. Kalau Ini ada artinya. Ijtihadnya enggak tapek gitu. Jadi yang dinilai itu kan yang ijtihadnya itu yang diapakan oleh Allah karena dia sudah berusaha. Iya. Walaupun salah tapi dia dapat poin satu. Iya, sebab Itu inyo yang lah tahu. dengan yang inyo tahu dengan keterbatasannya. Dengan keahliannya itu yang inyo tahu gitu kan. Disampaikannya itu gitu kan. Kalau itu betul ternyata maksud Allah memang itu dapatnya pahala dua. Kalau inyo salah, inyo keliru pahalanya dapat cie. Tapi berdosa enggak. Karena ini berdasarkan ketidaktahuan Allah. Enggak, sudah itu ijtihad itu kan suatu usaha. Iya. Dia sudah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki. Dan berusaha tapi belum berhasil kan. Belum berhasil, iya. Anda belum beruntung gitu kan. Coba lagi ya. Tapi cie palu, iya betul Pak. Jadi tanda-tanda itu bukan tanda berhenti, itu tuh ijtihadnya tuh. Jadi awak karena awak anda ahli di bidang ko, tentu mengikuti ijtihad orang-orang yang ahli gitu kan. Mangko awak mengikuti tanda-tanda di situ. Sebaiknya memang awak ulang ke belakang bumi. Sebaiknya. Ini ada lagi. Ja'anal ajirul ada kalam. Cetakan Madinah sama
Ini Jadi cetakan Quran itu bisa ya lihat. Iya. Karena yang mencetak itu tuh dengan dan keahliannya itu berdasarkan keahlian orang di situ. Cetakan Indonesia, cetakan Belanda coba baca lihat. Ada bedanya tuh, tando baranti. Cetak tando barantinya kah? Jadi mangko pikir sampai kayak itu tuh indah patokan sebenarnya dulu. Cuma karena awak ndak pandai bahasa Arab, ibu-ibu mungkin gitu ya, ndak mengerti. Ibu ikutilah patokannya yang ada tuh ijtihad itu orang Indonesia. Nah kalau ibu pakai cetakan Madinah, berbeda memang tanda-tanda berarti itu. Kadang Parisnya dari B-nya atau tandonya tanda berarti dia wadonya ndak. Iya, ada. Ada dulu tuh. Panjang ya nih konsep. ya banyak berkumpul. Iya, tanda mati biasanya dari B-nya dong. Ada gitu. Jadi itu memang kalau orang baca cetakan Madinah, orang yang memang paham. Iyalah paham. Ala pandainya bahasa Indonesia, barunya bisa. Kalau yang cetakan Indonesia alun lancar, alun bisa pakai apa cetakan Madinah. Ya ali. Ragunya baca. Ragu sampai jadinya. Ini apa dia? Ya najir. Itu yang ditanya dari Ibu Mei tadi. Lam tapi ada love di bawahnya. Love. Nanti Ubi cari dulu Bu, kalau yakin Ubi bisa sampai ke Ibu ilmu ini. Ubi penggal dulu pertanyaan. Ada cik lain lebih. Aku kon. Iya. Ya ayuhal lazina ama. Nah, aku yang panjang enggak anunya kuatan. Itu qiraat. Qiraat. Itu qiraat. Enggak ada nih dengan pengaruh bacaan enggak ada. Tidak di qiraat awak. Awak qiraat pas. Qiraat tuh model cara membaca Al-Qur'an tuh di dunia Enggak ada maksudnya tujuan. enggak panjang awak baca kan. Enggak. Tulisannya saja kan. Bantuannya saja. Bantuan saja. Kaligrafisnya. Jadi kaligrafi. Kaligrafi. Kalau bacanya di Al-Qur'an beda lah bentuknya. Iya benar. Kaligrafisnya itu Pak. Tapi ada beko yang ibu baca yang kayak kalau tadang ada ibu wadduha dia awak wadduhe dia inyo. Yang ada kode-kode ya model itu bantu kok. Cuma itu yang memakai ilmu qiraat. Orang Indonesia membaca, jo orang Afrika beda. Afrika dia. Orang Afrika. Indonesia, jo orang Afrika beda, jo orang Pakistan beda lah kok. Kita beda lah ya. Jo orang Arabnya yang Turki apa gitu ya, nya punya lo qiraat. Jadi Iya. yang awak di Indonesia yang awak baca sehari-hari itu kan namanya qiraat hafaz. Jelas yang awak jelas yang awak jelas. Iya Pak. Itu saudara. Hafaz itu Macam puisi sudah bersih. Turki. Iya karena mazhab. Karena mazhab kalau di awak di Syafi'i laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang tidak muhrim batal wudu. Kalau di situ enggak, kalau enggak bernafsu. Siapa masalahnya dia? Kalau menyentuh lawan jenis hanya menyentuh saja, tidak dengan nafsu. Biasa saja. Kalau sentuh-sentuhan enggak boleh. Itu Bu. Jadi beda memang. Serupa di Arab di Ka'bah itu Bu. Itu lagi bersih itu. Iya, Pak ya. iya tawaf. Kalau sholat pakai aku saja kan. Pakai mukena. Di saat itu Ciele mungkin Ibu Marasuan juga Ibu anak kasih itu katonya, Win atau ya. Katonya kalau di Ka'bah tuh tingkat kekhusyukan ibu tuh beda dari yang awak sholat di situ. Jadi ibu tuh ibadah di situ. Nggak nafsu dong. Iya, bagaimana rancang kan terkena gitu dong ibadah. Itu tuh. Tapi nggak ada kan pangana akan menyentuh lawan jenis sebelah tuh. Kalau tak sentuh Karena udah pasti ada kesalahannya. Ya. Ayo. Pasti ada ganjaran. Betul. Tapi Dan kalau Itu kebiasaan Ibu. kalau itu takana deh ibu. Perangai kan. Ibu mencari orang di buku deh gagah bana bangko tuh ibu santua ada syahwat di situ batal deh ibu ibu keluar. ya tapi Kalau ibu tak santua saya talendo kadang orang Afrika tuh kan yang makan tamat tuh bantu robot tuh berjalan susah mengutungan gitu kan alun baunya lah gitu katonya gitu ibu ya. Itu di sekalian Mas Haji itu kuburan teh sekalian pagar-pagar tuh tinggi-tinggi mati tembok mau dia apa kuburan Cino Untuk ke Cino ya. Dulu di Makkah ya, bukan di Madinah. Di Makkah itu laki-laki berusia campur sholat. Ini enggak ada itu awal Sester juga campur. Gini lah dipisah. Ini nggak di blok-blok ya. Kelompok-kelompok. Tapi kan kalau dia bersentuhan juga biar sembahyang kamar dia lari.
sudah ya. Beruduk tuh kemana dia? Kenapa udah? Ya tapi nggak akan takaja ya. Berpikirannya udah. Kalau di pelajar Kok uduk banyak, orang rame. Itu tuh mungkin lebih rasa tujuannya tuh untuk menghindari yang udah beri tadi itu. Ya. Mungkin kalau bersentuhan nggak batal, tapi kalau sia yang bisa menjamin awak bersentuhan itu tidak dengan nafsu, Ya. nggak ada yang bisa menjamin. Nah, maka dipisah mau itu tuh untuk Menjaga. menjago itu. Banyak. Kalau sholat Jumat yang mau itu kan kadang orang terlebih di jalan sholat tuh, alam campur itu di jangan terlihat itu ada. Nah, doa boleh kalau di jalan tuh sholat antara ambil hari Jumat tuh. Itulah bedanya orang yang pergi ke situ benih beribadah, orang ke situ tidak beribadah. Macam ya. Itu bedanya. Emang sih kalau beribadah aku seorang ibu.